వార్తలు నేటి ఎస్ఎల్ఎన్ న్యూస్ ప్రేక్షకులకు నమస్కారం. నేటి వార్తలకు స్వాగతం. మంచిర్యాల జిల్లా కళలకు, ఆలయాలకు, అడవులకు నిలయమని ఎమ్మెల్యే కొక్కిరాల ప్రేమ్సాగర్ రావు అన్నారు. శనివారం ప్రభుత్వ డిగ్రీ కళాశాలలో తెలంగాణ క్షేత్రాలు అక్షర దర్శనం కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథిగా హాజరయ్యారు. ఈ సందర్భంగా ఎమ్మెల్యే మాట్లాడుతూ జిల్లా ప్రాముఖ్యతని అక్షరబద్ధం చేయడం అభినందనీయమని కొనియాడారు. కార్యక్రమ నిర్వాహకుడు డాక్టర్ హరీష్ మాట్లాడుతూ మంచిర్యాల జిల్లాలో దేవాలయాలు, చరిత్ర అంశాలను తెలుసుకుని భావితరాల వారికి తెలిసే విధంగా ప్రక్రియ చేపట్టామని తెలిపారు. ఈ కార్యక్రమంలో నిర్వాహక సభ్యుడు విజయ్ కుమార్ తదితరులు పాల్గొన్నారు. Some innovation, something has brought to the Manchiriyal, and we got the recognition. And today I am feeling, I went back almost 45 years, 50 years. So this part of this SUL Adilabad district, this was the only college. Whether in intermediate or degree together, we used to have the same college. From Ashabad to almost Khanapur, this was the only college. So all the students all the way from Ashabad, for intermediate or degree, they used to come down here. Intermediate we could do it in Manchiriyal ACC under sheds. So degree could shift, degree second year could shift here. So part of it, after sitting here, I am feeling, went back around 45 years, how was the college, how was the student days. That in life, that is the only time we could really enjoy the life. The rest of the thing, definitely we'll have the responsibilities as well as other things also. Today, bringing in this topic, Kshetralu Aksharalu and they could share this school. It is definitely, this topic is excellent, and we are going back maybe centuries or even thousands of years. What was our heritage, what was our history, what was our temples, Jaina, Buddha, whichever, after one region after one region, whoever was ruling, their era was running. Like that, this was the heritage which we are bringing in Telangana. And we are fortunate part of SUL Adilabad district because education is Saraswati Mata. So in the country, total we have only 2 temples of Saraswati. First temple is in Basara, which was part of SUL Adilabad district. The number 1 temple in Saraswati temple is in this district only. And second temple we have near Jammu, Vaishno Devi, close to Vaishno Devi temple. We have the second temple of Saraswati. These are the only 2 temples in the country. As far as the Saraswati temple, when we are talking about the education, we are talking about this. And this is one thing. Other things, we have a lot of temples here. If we talk about the temples close to this place, before going to the temples, I tell you, the temples which came on self-own, that temple has the power of 1,000 courses. 1,000 courses means almost 3.5 kilometers. Self-established temple like Tirupati, some temples. The temples which were established by the Shankaracharya, like those gurus, which has the 200 courses. And the temples which were established by our own number of people, which have 10 miles, 10 courses. And this is the power there that temples have. Like that we have this Gudem temple also, which came on its own, but finally it was developed by some people there. Unfortunately, the temples in Telangana, it was not given any kind of publicity, any kind of importance. The importance and the publicity which was given to Andhra, Telangana was not given. Telangana was neglected. So definitely now we have time to live our own heritage. We have a lot of heritage, rich heritage, not only a lot of rich heritage we have. In this district itself we have a lot of temples. Suppose we have Rebana Venkateswara temple. Olden days they used to tell, there used to be one day Jatra in Rebana Venkateswara temple. On that day, Tirupati temple they will close it. So the Tirupati Venkateswara will come to Rebana. That's what the
heritage they speak about. And other things if we talk, Adilabad, Jaina, we have a temple, Jaina temple, which is oldest temple, almost I think maybe 300-400 years back temple. Like that we have a lot of temples here. Lakshmi Devi temple, Chittagoda here close to our place. And now we have to develop, now Telangana is now really thinking of developing temple tourism, eco-tourism also. So in the part of that we are going to have this Gurem temple, another connectivity we are doing. And as far as the endeavor and the stale and it was taken by Dr. Harish, is supported by the Telugu lecturer also, and outrightly supported by Chakraman principal of this college and other people. Particularly the participants came from different places. They also submitted their papers. There are a lot of things to be discussed, a lot of things to be talked about. And as Harish told, Dr. Harish told, we have one more church in Lakshanpet, which is the number 2 church in Telangana. First was the Medak Church. Medak Church they used to talk the number 1 church in the Telangana. Second church is the Lakshanpet Church, which when we were students, I started my time there, 73-74. That time they used to be Jatra, big Jatra, 10,000-20,000 people used to come. That was the second church in Telangana. That is also heritage church. You can look at the buildings, the old buildings, you can see the structure and culture which is clearly visible on the churches and as far as the college and other things are concerned, definitely this college has taught us go and live in the society, how to live in the society, how to you can make yourself, how to make others. Definitely we cannot forget and we cannot repay also. We cannot repay also. మంచిర్యాల జిల్లా వ్యాప్తంగా శుక్రవారం అకాల వర్షాలు కురిశాయి. ఉరుములు మెరుపులతో కూడిన వడగండ్ల వాన బీభత్సం సృష్టించింది. ఈదురుగాలులతో కురిసిన వానకు వరి నేల వాలింది. వేసవి కంటే ముందే వేడికి సతమతమవుతున్న వేళ శుక్రవారం ఒక్కసారిగా మంచిర్యాల జిల్లా వ్యాప్తంగా అకాల వర్షాలు కురిశాయి. హాజీపూర్ మండలంలో వడగండ్లకు పలు చోట్ల పంటలు దెబ్బతిన్నాయి. మామిడి నేల రాలింది. పలు ప్రాంతాల్లో చెట్లు విరిగి రహదారులపై పడ్డాయి. శుక్రవారం సాయంత్రం ఈదురుగాలులతో వర్షం బీభత్సం సృష్టించింది. హాజీపూర్ మండలంలో నర్సింగపూర్ గ్రామంలో లగిశెట్టి రవికి సంబంధించిన ఇంటి కప్పులు ఎగిరిపడ్డాయి. అసలే రకరకాల సమస్యలతో లబోదిబోమంటున్న రైతన్న పాలిట చెడగొట్టు వానలు పిడుగుపాటులా మారాయి. పొట్ట దశకు వచ్చిన వరి పంటకు నష్టం వాటిల్లింది. హాజీపూర్ మండలంలోని సబ్బేపల్లి, రాపల్లి, ధర్మారం, బుగ్గగట్టు గ్రామాల్లో ఉన్న మామిడి తోటల్లో మామిడికాయలు రాలిపోయాయి. ఇప్పటికే తేనె మంచుతో పూసిన పూతకు వాడిపోయి అంతంత మాత్రంగా కాసిన మామిడి ఇప్పుడు అకాల వడగండ్లతో వర్షంతో కాసిన కాయలు కూడా రాలిపోవడంతో మామిడి రైతులు ఆందోళన చెందుతున్నారు. మరో నెల 20 రోజుల్లో కాయలు కోసి మార్కెట్కి తరలించొచ్చనుకుంటే అకాల గాలి దుమారం తమ ఆశలపై నీళ్లు చల్లిందని రైతులు కన్నీటి పర్యంతమవుతున్నారు. కర్ణమామిడి గ్రామ పంచాయతీ పరిధిలోని కొండపల్లి గ్రామంలో కోటె పోచయ్య అనే రైతు 2 ఎకరాల పొలంలో వడగల వానతో పొట్ట దశలోని ధాన్యపు గింజలు రాలిపోయాయి. కర్ణమామిడి గ్రామానికి జునగరి కోటయ్య, కొట్టె నరసయ్యల 8 ఎకరాల వరి పూర్తిగా నేలమట్టమైంది. నర్సింగపూర్, ధర్మారం, నమ్నూరు, గుడిపేట్, దొనబండ గ్రామాల్లో వర్షానికి మొక్కజొన్న పంట నేల కొరిగింది. శుక్రవారం సాయంత్రం 4 గంటల నుంచి కురిసిన వర్షానికి చేతికి అందే పంట పూర్తిగా ధ్వంసమైందని రైతులు వాపోయారు. హాజీపురం మండల వ్యాప్తంగా సుమారు 80 ఎకరాల మేర వరి నేలమట్టం కాగా సుమారు 50 ఎకరాల మేర మొక్కజొన్న పంట నేల కొరిగిందని పలువురు రైతులు తెలిపారు. ప్రభుత్వం పంట నష్టం అంచనా వేసి తమను ఆదుకోవాలని రైతులు ప్రభుత్వాన్ని వేడుకున్నారు.
వడగళ్ళ వానకు మక్క మొత్తం నేల రాలింది. ఇప్పటి వరకు అయితే మొత్తం మీద పంటలు మొత్తం నష్టపోయిన పరిస్థితి ఉన్నది. ఈ వానలకు ఏమాత్రం పెట్టుబడి వచ్చే భవిష్యం లేదు. 60 నుంచి దాదాపు మేము ఖర్చు పెట్టినాయి కవులు 20,000, పంటకు పెట్టింది ఖర్చు మొత్తం విత్తనాలతో సహా మందు బత్తాలకు 30,000 పెట్టినాం. ఇప్పటి వరకు అది వెళ్ళే పొజిషన్ లేదు. దాని గురించి గవర్నమెంట్ మాకేమన్నా సాయం చేయాలని కోరుకుంటున్నాం. మీరు కోట పోషాన కర్ణమూడి గ్రామం 2 ఎకరాల పొలం ఉంటే రాత్రి కొట్టిన వర్షానికి రాళ్ళు వాడి అట్లన్నీ రాళ్ళని ఏమైనా ఇస్తే గవర్నమెంట్ ఏమన్నా సాయం చేయాలని కోరుతా ఉన్నాం. ఇక ఈ సంగతి వాళ్ళు ఏమి ఇస్తారు కొంత ఇవ్వాలి కదా. మరి అడ్లు రాలిపీకే అలా ఇప్పుడు ఈ వర్షం పడి నష్టమే కదా. మాకైతే రైతులకు ఎట్టి పరిస్థితే ఇవ్వాలి. అధికారులు వచ్చి ప్రభుత్వాన్ని ఏడుకుంటున్నా మమ్మల్ని ఆదుకోవాలి కదా అనే ఆలోచన. వాన కొట్టి బాగా నష్టమైంది. మాకు ప్రభుత్వం దయచేసి మాకు నష్టపరిహారం ఇప్పించాలని కోరుకుంటున్నాను. నా పేరు నర్సయ్య, కర్ణమామిడి, ఆదిపూర్ మండల్. నాకు 3 ఎకరాల పొలం ఉంది. 3 ఎకరాల పొలంలో అకాల వర్షాలకు రాత్రి రాళ్ల వాన పడి అంత కింద పడ్డది. ప్రభుత్వం అధికారులను పంపించి ఆదుకోవాలని చూస్తున్నాం. పూదరి శంకరయ్యను సబ్బపల్లి శివారు. ఈ అకాల వర్షం వలన మొత్తం 70% రాలిపోయినది. ఏమున్నా 30%. ఈ సంవత్సరం పంట చక్క రాలేదంటే మొత్తం నేలను పట్టినాయి పిందలన్నీ. 10 ఎకరాలు మామిడి తోట. అలా 350 చెట్లు ఉంటాయి. ఖర్చు 3-4 లక్షలు అయింది పెద్దవి కూడా. కాబట్టి గవర్నమెంట్ ఏదైనా ఆదుకోవాలని కోరుతున్నాం. మాది ఊరు నమ్నూరు. సభపల్లి శివార్లో భూమి ఉన్నది. నరసింహపుర శివార్లో భూమి ఉన్నది. 6 ఎకరాలు వేసిన. 6 ఎకరాల మొక్కజొన్నలోకి వెళ్ళి 3 ఎకరాలు ఈ దాసీలు ఉన్నది. 3 ఎకరాలు కొద్దిగా కర్ర కొద్దిగా వెంకి కొద్దిగా ఎర్రబడ్డది. ఈ 3 ఎకరాల పెట్టుబడి అయితే 35 నుంచి 40,000 దాకా పెట్టుబడి వచ్చింది. 20,000 కవులు 50-55,000 దాకా నష్టం జరుగుతుంది. ఇత్తనాలు ఇలా పెట్టిన ఇత్తనాలు కూడా వచ్చే అవకాశాలు లేవు. పొలం కూడా ఒక 3 ఎకరాల పొలం వేసిన. పొలం కూడా మొత్తం నాలదర్చింది. ప్రభుత్వం గవర్నమెంట్ ఏమన్నా ఆదుకుంటే కొద్దిగా గట్టెక్కుతాం. చెన్నూరు పట్టణంలో బండారి రాజేశ్వరి మెమోరియల్ ట్రస్ట్ ఆధ్వర్యంలో 15 మందికి ఉచిత కంటి ఆపరేషన్లు నిర్వహించారు. చెన్నూరు పట్టణంలో బండారి రాజేశ్వరి మెమోరియల్ ట్రస్ట్ ఆధ్వర్యంలో 15 మందికి ఉచిత కంటి ఆపరేషన్లు నిర్వహించినట్లు వైద్యులు అభిషేక్ చిందం తెలిపారు. ఈ సందర్భంగా వైద్యులు అభిషేక్ మాట్లాడుతూ చెన్నూరు మండలానికి చెందిన 15 మంది నిరుపేదలకి రాజేశ్వరి ట్రస్ట్ ద్వారా కంటి వెలుగును ప్రసాదించడం అభినందనీయమన్నారు. కార్యక్రమంలో బండారి రాజేశ్వరి మెమోరియల్ ట్రస్ట్ వ్యవస్థాపకులు డాక్టర్ బండారి లక్ష్మణ్ సిబ్బంది పాల్గొన్నారు. భారీ వర్షంకు మంచిర్యాల జిల్లా హాజీపూర్ మండలంలోని నమ్నూరు గ్రామంలో సాగు చేస్తున్న 6 ఎకరాల విస్తీర్ణంలోని మునగ తోట పూర్తిగా దెబ్బతింది. వివరాల్లోకి వెళ్తే మంచిర్యాల జిల్లా హాజీపూర్ మండలంలోని నమ్నూరు గ్రామానికి చెందిన కారుకురి రాజమౌళి అనే రైతు తనకున్న 6 ఎకరంలో ములుగు సాగు చేయగా శుక్రవారం సాయంత్రం వడగళ్ల వానతో ములగ చెట్లు మొదల వరకు విరిగిపోయి కాయలు రాలిపోయాయి. పంట చేతికి వచ్చిన సమయంలో అకాల వర్షం మునగ రైతులకి తీరని నష్టాన్ని మిగిల్చింది. 1 ఎకరం సుమారు ₹1,00,000 వరకు నష్టమైందని రైతు కారుకూరి రాజమౌళి తెలిపారు. ప్రభుత్వం నష్టపరిహారం అంచనా వేసి తమకు ఆదుకోవాలని కారుకూరి రాజమౌళి ప్రభుత్వాన్ని వేడుకున్నాడు. చెట్లు మొత్తం గాలికి వాన గాలికి మొత్తం అడ్డం పడ్డాయి. మొత్తం కారు మొత్తం కింద రాలినాయి.
పూత గీత ఏం లేదు, మొత్తం జాడ్చి మొత్తం విరిగినాయి. మేము ప్రభుత్వం మమ్మల్ని ఆదుకోవాలి రైతులను కొంచెం చూసి. దండపల్లి, లక్షలపేట మండలాలకు చెందిన ముస్లిం సోదరీమణులకు రంజాన్ తోఫా మంచిర్యాల ఎమ్మెల్యే కొకిరాల ప్రేమ్సాగర్ రావు, డీసీసీ అధ్యక్షురాలు కొకిరాల సురేఖలు కలిసి స్థానిక నాయకులతో కలిసి పంపిణీ చేశారు. ఈ సందర్భంగా ఎమ్మెల్యే ప్రేమ్సాగర్ రావు, డీసీసీ అధ్యక్షురాలు సురేఖ మాట్లాడుతూ ఎన్నికలకి సంబంధం లేకుండా ప్రతి సంవత్సరం రంజాన్ పండుగ సందర్భంగా రంజాన్ తోఫా ఇస్తున్నామని తెలిపారు. అనంతరం ముస్లిం సోదరిమణులకు రంజాన్ పండుగ శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. ఈ కార్యక్రమంలో నాయకులు, మహిళా నాయకురాలు, యువజన కాంగ్రెస్ నాయకులు, కార్యకర్తలు తదితరులు పాల్గొన్నారు. అవసరమైన సరుకులు కూడా ఇస్తున్నాము. అమ్మ ఇది ప్రేమ్సాగర్ రావు గారు చెప్పిండ్రు, ఆయన ఉన్నంత కాలం ప్రతి ఒక్క కుటుంబానికి కూడా ఇలాగే కానుకలు అనేది పంపిస్తామని చెప్పేసి ఈ పవిత్ర రంజాన్ మాసంలో దాదాపుగా ముస్లిం కుటుంబాలన్నీ కూడా ఇట్లా దానాలు అనేవి చేస్తారు. అలాగే మీరందరూ కూడా ఆనందంగా పండుగ జరుపుకోవాలి, అలాగే నేను ఇస్తున్న ఈ చిన్నకాలను తీసుకోవాలి అని చెప్పేసి మిమ్మల్ని అందరినీ పేరు పేరున అభ్యర్థిస్తున్నాను. ఇంతకుముందు అంటే ప్రేమ్సాగర్ రావు గారు తను తెలిసినప్పటి నుండి ప్రజలందరి సంక్షేమం కోసమే పనిచేస్తున్నారు. ముందుగా ఆయన రోడ్ల మీద దృష్టి పెట్టి ప్రతి దగ్గర కూడా రోడ్లు బాగు చేయించడమే చేస్తున్నారు. అలాగే తాగునీళ్లకు, సాగునీళ్లకు కూడా ఇబ్బంది అనేది రాకుండా ప్రతి దగ్గర కూడా అంటే ఎవరికి కూడా ఇంట్లో ఉన్న ఆడవాళ్ళకి తాగునీటికి సంబంధించిన సమస్యలు ఏర్పడకుండా, అలాగే వ్యవసాయదారులకు సాగునీళ్లకు కూడా ఎట్లాంటి ఇబ్బందులు రాకుండా పనిచేస్తూ ఉన్నారు. అలాగే ఏ మంచి ప్రభుత్వం అయినా కూడా ప్రజా సంక్షేమం కోసం పనిచేయడానికి ముందుగా విద్య, వైద్యం ఈ రెండింటి మీద దృష్టి అనేది పెట్టాలి. మన ప్రేమ్సాగర్ రావు గారు ఇంతసేపు మన సోదరి మనకి చెప్పింది వైద్యం గురించి. మంచిర్యాలలో ఒక 600 పడకల ఆసుపత్రి అనేది నిర్మిస్తున్నారు. ఎవరు కూడా హైదరాబాద్కో ఇంకెక్కడికో వరంగల్కో పోకుండా, కరీంనగర్కో పోకుండా ఇక్కడున్న ప్రజలందరికీ మన ఊళ్ళోనే, మన మంచిర్యాలలోనే మంచి వైద్యం అందించే విధంగా ఒక పెద్ద సూపర్ స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్ అనేది కట్టుకుంటున్నాం ఇప్పుడు. అలాగే విద్యా విషయంలో కూడా ప్రతి ఒక్కరికి అంటే పిల్లలకి ఇక్కడ మన దండేపల్లి మండలంలోనే ఒక ఇంటిగ్రేటెడ్ స్కూల్ అనేది కూడా కట్టుకుంటున్నాం. రెబ్బనపల్లి గ్రామంలో కట్టుతున్నాం. దాంతో కూడా ఎంతో మంది పేద పిల్లలందరికీ కూడా విద్య అనేది ఉచితంగా అందించడం కోసం ఈ పనులన్నిటిని చేస్తున్నారు. అలాగే కాంగ్రెస్ పార్టీ కూడా ప్రతి పేద కుటుంబానికి వాళ్ళ సంక్షేమం కోసం కూడా పనులన్నిటిని చేస్తుంది. ఈ సంవత్సరం ఇల్లు లేని వాళ్ళకి ఇల్లు అనేటివి అందించడం జరుగుతుంది. అలాగే ఎవరైనా చదువుకొని నిరుద్యోగులుగా ఉన్న వాళ్ళకి ప్రభుత్వం 3 లక్షల వరకు సహాయం అందించడం కోసం, ముఖ్యంగా బీసీలకు, మైనార్టీలకు, ఎస్సీ ఎస్టీల కోసం ఒక పథకం అనేది ప్రవేశపెట్టిండ్రు. దానికి ఇప్పుడు అప్లికేషన్స్ కూడా తీసుకుంటున్నారు. ఏప్రిల్ 5వ తారీఖు వరకు, ఏప్రిల్ 5th వరకు అప్లై చేసుకోవచ్చు. అలాగే పేదింట్లో ఉన్న మహిళలకు ఇబ్బంది అనేది కావద్దు అని చెప్పేసి 500 రూపాయలకి గ్యాస్ సిలిండర్ అనేది పంపిస్తున్నాం. అలాగే బస్సులలో మనం ఏదైనా దూర ప్రయాణాలు చేయాల్సి వచ్చినప్పుడు ఆ డబ్బులు అనేవి లేకుండా 0 టికెట్ మీద మహిళలందరికీ కూడా ఉచిత ప్రయాణ సౌకర్యాన్ని అందిస్తున్నాం. అలాగే 200 యూనిట్ల వరకు కరెంటు కూడా కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ఫ్రీగా ఇస్తుంది. ఇవన్నీ ప్రభుత్వం అందించే పథకాలతో పాటు
మన స్థానికంగా కూడా ప్రేమసాగర్ రావు గారు ఇక్కడున్న ప్రజలకు ఎలాంటి ఇబ్బంది రావద్దు అని చెప్పేసి ఆయన పనులన్నిటివి చేస్తున్నారు. ముఖ్యంగా మీ అందరికీ నేను ఇంకొక విషయం చెప్పాలి. నా ఆరోగ్యం బాగాలేక చాలా కాలం నుండి నేను రాలేదు బయటికి. మీరందరూ కూడా ప్రేమసాగర్ రావు గారిని పెద్ద ఎత్తున భారీ మెజార్టీతో 66,000 పైచీకు మెజార్టీతో గెలిపించిండ్రు. మీ అందరికీ కూడా నేను పేరు పైన కృతజ్ఞతలు తెలుసుకుంటున్నాను. నేటి ఎస్ఎల్ న్యూస్ ఇంతటితో సమాప్తం. తిరిగి ప్రసారమయ్యే ఎస్ఎల్ న్యూస్లో మళ్ళీ కలుద్దాం. అంతవరకు సెలవు. నమస్తే.